ਹਿਰਦੇ ਤਿਆਗੋ ਹਿਰਦੇ ਤਿਆਗੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਰ ਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਾਰੋ ਤਾਰਾ ਬਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਤਾ ਬੰਦੋ ਕਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨ ਪਾਰ ਪਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਕੈ ਹਲਕਾਰੇ, ਕੁਛਕ ਦਰਬ ਤੇ ਆਦਰ ਧਾਰੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਛੇ ਕਰਵਾਏ, गुरु द्वेष को बहु समझाए। इत्यादिक लिख कै हलकारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग युगो युग अटल शब्द गुरु जबर तखत छतर दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत समर्थ परतख हाजिर नाजिर सतगुरु। वादिए दो जहां हथ पग दे रखियक धन 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 सतगुरु। आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी की अपने अपार कृपा रहमत बख्शत का सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिब इकबाल बादशाह दरवेश धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां साहिब जी की महान गुरसंगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਦੀਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ लड़ीवार गुरु के इतिहास जीवन वृतांत की विचार चल रही है। पंचम पातशाह गुरुदेव धन 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 गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी पावन धरती श्री अमृतसर साहिब जी विखे बेअंत गुरसिख संगतां नूं नाम बाणी दीआं दातां दे नाल नवाजदे होए अपनी पावन चरण शरण गुरसंगत बख्शिश करके जीवन का लाहा प्राप्त करवा रहे हैं। दूसरे पासे वो लोग हैं जिन्होंने जीवन के मनोरथ का जीवन के मकसद का पूरा जिन्ना भी कोई पता नहीं, कोई सोची नहीं, कोई ज्ञात नहीं है। वो भावें गुरु घर में जन्म लैन वाला पितृ चंद होवे, भावें हंकार से पता होया हंकार के घोड़े से सवार मृत सुभाव वाला चंदू हो गए और दोवां जाणिया ने परस्पर मेल मिलाप करने का विचार किया है। चंदू ने एक पत्रकार चिट्ठी कोठे नगर में घली पिरथी चंद नूं शराबा देण दीआं धमकियां दित्तियां हन कि अपने भरा गुरु अर्जन देव को कह कि मेरी लड़की का रिश्ता प्रवान कर लै, नहीं तो जी जगीर तेनों देती है मैं खो लवांगा। सो हलकारे ने आखिरी चिट्ठी पढ़ाई पढ़ाई नाल कुछ जबानी कलामी बहुत कुछ आख्या, जिसनों पढ़ सुन करके पिरथी चंद के मन में बड़ा कष्ट दुख भी होया ते खुशी भी हुई। कष्ट इस गल का होया कि जिसनों
वो अपना वैरी समझ करके मैनू उसका भरा समझ करके टारगेट कर रहा है, मैनू धमकियां दे रहा है, वो तो मेरा बड़ा बड़ा दुश्मन है। मेरे को घाट रही है कि मैं जदों अपने भरा के संबंध में अपने बारे सच नहीं दस सकिया कि मैं तो उसका वैरी बनया बैठा हाँ। हलकारे कोलों सारिया गल्लां बातां सुन के चिट्ठी पढ़ के प्रिथवी चंद ने अपनी तरफों जवाब लिखिया। चिट्ठी दे विच अपने वालों सफाइयां दित्तियां और हर तरह नाल अपने वालों मदद की सहायता की पेशकश की कि जेकर तू मेरे भराता गुरु अर्जन देव नूं गिरफ्तार करना चाहता है या शरीरक तौर पर खत्म करना चाहता है तो मैं हर तरह नाल तेरा सहयोग करांगा। ये तो मेरा अपना ही कार्य है। वे चिट्ठी लैके हलकारा जिहड़ा है दिल्ली जा पहुंचा है, जिन्हें फिर ये सारा इतिहास उस हलकारे का चिट्ठी लै करके जाना। जद्दू ने फिर अपने वालों चिट्ठी लिख के कोठे नगर में हलकारे को करना ते फिर प्रिथवी चंद ने दिल्ली जा करके पहुँच के दोवां ने दुष्ट सुभाव अनुसार मता पकाना, गुरु अर्जन देव पातशाह का नुकसान करने वास्ते कुछियां तरकीबां युक्तां ते ढंग तरीके कोशे हथ कंधे अपनाने। ये सारा इतिहास इतिहासक वाकयात इतिहास ने बंदियां के अंदर कविराज महाकवि ज्ञानी भाई सब भाई संतोख सिंह जी चूड़ा पाने जिवें ब्रिज भाषा दे विच ये सारा इतिहास विचार करके सानू सुना रहे हैं। पंथ के उपर बड़ा परोपकार किया इतिहास लिखण का। सो शरदा प्रेम भावना के सैर सैरों के पावन इतिहास नाल जुड़ना करिए जी। इतिहास लिख कै हलकारी कुछ दर्प दे आतर तारी। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के विरोध में जाते होया प्रिथवी चंद ने अपने वालों पत्रकार चिट्ठी लिखी है। हलकारे को चिट्ठी पढ़ाई, ਉਹਦਾ आदर सत्कार करने लिए कुछ पैसा धन देता है। खान पान आछे करवाई गुरु द्वेष को बहुत समझाए। खाना पाना उसका अच्छा चंगी तरह करवाया गया, चंगे पदार्थ खवाए गए, लीला वस्त्र कपड़े वधिया ਉਹਦੇ ਦਸਾਂ वास्ते दिते। नाल नाल जो वड्डा काम सी ना प्रिथवी चंद दा वो समझाया। वो कहना सी गुरु पातशाह दा द्वेष। द्वेष हुंदा है वैर, ईर्खा नफरत वैर विरोध। गुरु पातशाह दे नाल मेरे मन च किन्नी द्वेष दुखदा ईर्खा ते वैर विरोध है। उसनूं बहुत चंगे तरीके दे नाल समझाया कि जिन्हों तुसीं मेरा भरा समझदे हो मैं इहनूं अपना दुश्मन समझदा हां। मैं तो रात दिन सोचता हाँ कि कदों वह किसी तरीके नाल कोई नुकसान होवे, उसकी गिरफ्तारी होवे, सब कुछ का मालक मैं बन जावां। ते मैं कदों चाहता हाँ कि वो समाज के अंदर मान सम्मान नाल विचरना करे, उसकी चढ़त होवे। मैं ऐसा नहीं चाहता। ये जो अपने मन की द्वेष गुरु पातशाह के प्रति सी वो चंगी तरह उस हलकारे को समझा दी। चार विसर्जन करियो आनंदे जाने अब है काज बिलंदे। वो जिहड़ा चार का अर्थ है हलकारा डाकिया। जिहड़ा हलकारा आया सी बड़े आनंद के नाल उसनूं विसर्जन किया, विदा किया ते जानिया मन विच प्रिथवी चंद ने अब हुआ काज बिलंदे। जिहड़ा वड्डा कारज काम सी ना जिहड़ा सोहनी खां पठान ते भी करन तो रह गया सी, वो वड्डा कारज हुण मेरा हो जावेगा। वो वड्डा कारज गुरु बनदा ते बस हुण जानिया ने समझिया कि मेरा वड्डा काम बन जावेगा। यथा अचानक सुलही मरियो तथा काज मम गुरु सुधरियो।
ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਸੁਲੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਥਾ ਤੇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਖ ਕਰਤ ਚਿਤਵਤ ਨਿਤ ਰੈਸੇ ਚੰਦੂ ਬਿਗਰ ਗਹਿ ਗੁਰ ਜੈਸੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਵਤ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਵਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਗੜ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਫੜਨਾ। ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਰਿਓ ਜਾਏ ਹਲਕਾਰਾ ਪਾਤੀ ਦੇਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੜਿਆ, ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਅਨੁਜ ਸਾਤ ਸੋ ਬੈਰ ਕਰੰਤਾ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਲੋ ਜਤਨ ਕਰੰਤਾ। ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਜ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਚਾਹਤ ਗਹਿਵਾਇਓ ਸੋ ਮਰ ਕਰ ਜਮ ਧਾਮ ਸਿਧਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਲੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਅਬ ਬਾਂਸ਼ਤ ਉਰਹਤ ਦੀਵਾਨ ਮੋ ਸਮੀਪ ਬਹੁ ਪਾਰ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਬਾਂਸ਼ਤ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦ ਬਾਂਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੋਹ ਸਮੀਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁ ਵਾਰ ਬਖਾਨ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਚਹਿਤ ਹੈ ਰਾਵਰ ਸੰਗ ਕਰੈ ਜਤਨ ਗਹਿ ਬੇ ਗੁਰ ਅੰਗ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮੇਲ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ, ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਗਹਿ ਗੁਰ ਅੰਗ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹਕਾਰੋ ਤੂਰ ਨਵਾਵੇ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਘਾਤ ਬਤਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹਕਾਰੋ ਤੂਰ ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੱਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਾ ਆਵਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਸਹੀ ਸੱਦੋ, ਸਹੀ ਤੂਰ ਨੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਦਾ ਪੇਚ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਤੇ ਭੇਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਭੇਜ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਸੁਖੈਨ ਕਹਿ ਦੇਨੋ ਚਾਹੋ ਸਜਾਏ ਕਰੋ ਤਬ ਦੀਨੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸੁਖੇਨ ਹੋ ਜੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੋ ਸਜਾਏ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਤਬ ਦੇਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਕੰਨਿਆ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾਤਾ, ਕਹਿ ਮਾਨੈ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਘਾਤਾ। ਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਘਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਮਰਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਰਹਿ ਆਵੇ ਲਾਜਾ, ਸੁਧਰੈ ਨੀਕੇ ਬਿਗੜਿਓ ਕਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਸੁਧਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਗੜਿਓ ਕਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਚੰਦੂ ਹਰਕਤ ਹੋਵਾ, ਲਿਓ ਬੈਰ ਸਹਿਜੇ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕਤ ਹੋਵਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੋਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਲਿਓ ਬੈਰ ਸਹਿਜੇ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਤਦੋਂ ਜੋਵਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਰ ਆਪਣਾ ਪੁਗਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਘਰ ਮਹਿ ਭੇਦ ਪਰੰਤਾ, ਤੋ ਸੁਖੇ ਨਹੀਂ ਕਾਜ ਬਨੰਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਫੁੱਟ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬਾਣ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੁਕ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਕਰਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਵਾਓ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਣਖ ਦੇ ਗੈਰਤ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਗਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪ ਘਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਪ੍ਰੰਤਾ, ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੇ ਨਹੀਂ ਕਾਜ ਬਨੰਤਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यथा अचर निकसै चख द्वारे अंतर दुख लगियत बिद सारे। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਰਮਲੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿਮੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। त्यों रिप को सब भेद बतावे भ्राता फट कर जे मिल जावे। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਭਰਾਤਾ ਭਰਾ ਫਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। शहनशाह सो बने बहानो भ्रात पुकारू दुखी ਫਿਰ मानो। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਬਹਾਨਾ ਦੁਖੀ ਜੋ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। जाते अब बुलाए कर पूरन करो मनोरथ अपनो पूरन। ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅਬ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਪੂਰਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੋ। ਕਰੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੋ ਪੂਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ओहरा लिखी पत्र का तब भले अपन जनायो प्यार। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਸਨੇਹ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਨਾਇਆ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਤਾਈ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। आवो मोहे समीप अब द्वैष जैसी प्रकार। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਭਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸਮੀਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। चौपई क्यों जतन मिल संग तुम्हारी कह ले हो तत छिन तिस मारी। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਰਚਾਂਗਾ ਮਿਲ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਏ ਲੈ ਹੋ ਤਤ ਛਿਨ ਤਿਸ ਮਾਰੇ, ਗਏ ਲਵਾਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। मैं जिस सहायक होयो तेरा वनह काज तज कष्ट बडेरा। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੀ ਮਨੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜ ਕਸ਼ਟ ਵਡੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਓ ਤੇਰਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਤਜ ਕਸ਼ਟ ਬਟੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਚਾਰ ਪਠਾਵਾ, ਮਿਲੋ ਆਨ ਕੋ ਜਿਮ ਕਹਿ ਜਾਵਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਰ ਹਲਕਾਰੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਮਿਲੋ ਆਣ ਕਹੋ ਜਿਮ ਕਹਿ ਜਾਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਉਲੰਘਤ ਕੋਠੇ ਆਇਓ, ਵਿਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹਲਕਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਬਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਓ, ਸੁਨ ਹਰਿਖਿਓ ਅਬ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ। ਹਲਕਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਜੋ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਦੋਹਨ ਕੋ ਸੁਧਰੈ ਕਾਜੂ, ਉਠੋ ਚਰਨ ਧਰ ਮਗ ਮਹਿ ਆਜੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੋਨ ਕੋ ਸੁਧਰੇ ਕਾਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਲਕਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਠੋ ਚਰਨ ਧਰ ਮਗ ਮਹਿ ਆਜੂ, ਉਠੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਠੋ। ਉਠੋ ਚਰਨ ਧਰ ਮਗ ਮੈਂ ਆਜੂ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੂਝੋ ਪਾਂਦਾ ਚੰਦ ਪਰੀਐ, ਆਪਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰੀਐ। ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਂਦਾ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਨ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾ ਹੈ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਪਜ ਹੋਆ ਚਾਰੋਂ ਮੇਥੋਂ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। 27 ਨਛੱਤਰ ਹਨ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਚੱਲ ਪਰੀਏ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਪਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੋਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ, ਵੜਵਾ ਪਰ ਕਾਠੀ ਬੰਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰਤੀਏ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ। ਬਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਡੇਰੀ, ਫਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬੜਵਾ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਬੰਦਵਾਈ, ਕਾਠੀ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਪਿਆਰੂ, ਚੋਰਿਓ ਕਰ ਚੌਕਸ ਪਰਵਾਰੂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋ ਡਰੈ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
इंदिरा गांधी की कितने स्पीच सुन के वेखनी वो आप अपने मुँह दस रही है। तो जिन्होंने बंदियों ने वो गलबात सुनी वो भी दसते सन कि उन्होंने रात को नींद नहीं सी वो बड़ी डरी रहती घबराई रहती सी मौत तो कुछ दिन पहला क्यों जापदा सी कि मौत का साया उहदे नाल नाल फिरदा हो। असल में गुरु रामदास पातशाह ने घर से किया हुआ जुल्म कमाए हुए पाप ही उसको सौण नहीं सन देंदे। ताइए कहा जाता कि पापी को मारने के लिए पाप महाबली है। पापियां मारने वास्ते पाप फिर महाबली का रूप धारण कर लेता है। पाप बुरा है बुरा पर पापी को प्यारा। पाप नते पापे पसारा पर हर पाप पछाणे आप। जिन्ना चिर बंदा पाप को परहर नहीं करता छड़ता नहीं उन्ना चिर अपने आपे की पछाण ही नहीं हो सकती। सो ये पाप कर्म करने वास्ते पृथ्वी चंद ने ढेर नहीं लाए घोड़ी ते काठी पवा ली। पानी का वचन है चंगियाई आलक करे बुरियाई होए शेर। चंगा काम कर लग्या आलक आलस बंदा करता ते बुरा काम करना हो ते शेर बन जाता है। बड़ा होशियार बंदा बुरा काम कर लग्या पर सैदा लग्या है कि भाई ने विलंब धर्मम विलंब पापम। पाप का कर्म करने वास्ते तुरे हो तो जिन्ना लेट हो जाओ जिन्नी देरी हो जाए विलंब लग जाए उन्ना ही चंगा। हो सकता पाप कर्म करन तो टाइम टप जाए लंघ जाए तुसी पाप कर्म करन तो बच जाओ पर धर्म का कर्म कर लग्या देरी नहीं लाउनी। नह विलंब धर्म धर्म कर्म कमाउन लग्या धर्म का कार्य कर लग्या विलंब नहीं लगनी चाहिए। पर भाई साहब कहते सुन पृथ्वी ने बिलम लगाई देरी लाई नी घोड़ी ते काठी पवाली ते मेहरबान का मुंह मत्था चुमदिया होया परिवार को चौकत कर दिता कि तुसी होशियार रहो। अब की जाइली हों गादी शाह दीवान भयो बहुबादी। परिवार को बड़ा विश्वास दिलाया कि अब के जाए हुण दे ज्ञान में गुरता गति जरूर ही लै लैनी है। इन्हों ये नहीं सी पता कि मेरा समा अंतला बिल्कुल नेड़े आ रहा है ते जिंदगी जी बड़ी थोड़ी है। हर बंदे की आत्मा आवाज देती है सिमरन करने वास्ते भजन करने वास्ते औगना तो बचन वास्ते भावें कोई कितना भी पापी होवे पर बंदा उस आवाज को अनगौलिया करता है। ते पिछे आया सी पृथ्वी चंद को अपने मन चो ख्याल पैदा होया सी कि जिवें सोने खां अचानक मर गया कि मेरे नाले भावना ना बरत जाए। ये वही आवाज सी जिहड़ी आत्मा की आवाज उसको दसदी सी पर उसने उसनों अनगौलिया कर दिता इग्नोर कर दिता ते उसको समझिया ना। सो भाई साहब कहते अपने परिवार को विश्वास ते भरोसा दे के तुरया कि बस हुण दी वार गया ना मैं गुरता गति ते बह ही जावांगा गुरता गति लै लवांगा क्योंकि शाह बादशाह जहांगीर का जिहड़ा दीवान है भयो बहुबादी वो गुरु अर्जन देव पातशाह का बड़ा वैरी बनया है। कहते आदिक कर्मो संग धीरज दी कर चले उमंग। इत्थे चंद दी बेड़ियां बेड़ी विच वड्डे पाउण वाली असल विच उसदी जीवन साथी कर्मो ही सी। माड़ा साथ लै डुबदा है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहते अंधा आगू जे थी है सब साथ बहावे। आगू अन्ना होवे ते सारे साथ नूं लै डुबदा है। माड़ा साथ टक्कर जावे ते ओदे कारण जीवन बर्बाद हो जाता। ये बाणी का वचन है भाई धन बाबा कबीर साहब जी ने उच्चारण किया है कि कबीर चावल कार ने दुख को बोली लाए संग को संगी बैसते तब पूछे धर्म राय। तुसी भावें पाप कोई नहीं ना कीता पर पापी दे कोल बैठे जी तो तुहाडी फिर भी तरीक पै जानी है। तुहानू धर्म राजा ने पुछना कि उत्थे बैठे की करदे सी तुहाडा उत्थे काम की सी। वो तो पापी सी तो तुसी उहदे लागे क्यों बैठे सी। ते जदों पापी दे लागे बैठोगे तो पापी कोई ना कोई सलाह दे ही देगा हुंदा। ऐसे वास्ते क्या कि जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शन। इहो जे बंदियां दे मत्थे नहीं लगना चाहिए जिहड़े रब दी होंद तो गुरु करने रब दा नाम नहीं जपदे। तीर्थी चंद ने ये सारी गल अपने परिवार को समझाई ते कर्मों नूं खास करके आख्या।
ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਜਦਾ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਤਾਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਦੇ ਤਾਈ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੱਲੇ ਦੂਰ ਮਗਬਾ ਸੁਰਖਾਰੀ ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਸੈ ਕੁਕਰਮ ਚਿਤਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਸਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀ ਚੰਦ ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋ ਕਰਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਤਾਈਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 100 ਅਨਾਮੇ ਦਿਨੇ ਗਏ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ, ਸਿਵਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਕ ਹੰਮ ਕੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟੇ ਕਰਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸੇ ਕੋ ਕਰਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸ ਕੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਇਓ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਿਓ ਕਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ। ਉਠਿਓ ਦਾਸ ਤਬ ਚੰਦੂ ਪਾਸ ਆਇਓ ਮੈਂ ਔਰ ਘਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸੁਧ ਕੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ ਜਾਏ ਦਾਸ ਨੇ ਤਬੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਫਿਰਤੀ ਚੰਦ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਤੁਰਤ ਕਾਜ ਬਨ ਆਇਓ ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰ ਆਇਓ। ਗਮਨੋ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਮਨੋ ਚੱਲੋ ਚਾਲਾ ਪਾਓ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਕਾਜ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ ਕੰਮ ਬਣ ਆਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੂਖਮ ਮੋਹ ਪਾਲਨ ਕੋ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰ ਬਾਗ ਬਾਂਦੀ ਅਵਰਾਮਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਮੋਟਾ ਪਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸੂਖਮ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਨੇ ਚੋਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ। ਬੋਲ ਚੰਦੂ ਕੇ ਦੇ ਬੇਹੇਤ ਜਿਮ ਸਿਰ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇਤ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ।
ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਲਿਆ। अधिक मोल की पाग मंगाई, जरी चोर द्वै बहुत लगाई। ਬੜੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੱਗ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਪੱਗ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਏ। ऐसे लियो दुकूल अशीरा, इस हित खर्चियो मोल बडीरा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹਜੂਰੀਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹਜੂਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰਚ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਜੂਰੀਆ ਮੰਗਵਾਇਆ। दास पास ते सो उचवाए, अपर वस्त्र ते लीन दुराए। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁਕਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰੋਪੇ ਵਜੋਂ। ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਰ ਵਸਤਰ ਤੇ ਲੀਨ ਦੁਰਾਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਛਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੁਕਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਛਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਨ ਵਿਭੂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਾਜ, ਉਹ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਨੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। अशुक संग नर पहुँचियो जाई, आवत है सुध अगर पठाई। ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਟੁਕੜ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਭਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਧ ਅਗਰ ਪਠਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। हरो भयो चंदू जब हीरा, मिले भुजन पर जुग तिस बीरा। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੱਲਦਾ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਬ ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਭੁਜਨ ਪਰ ਜੁਗ ਤਿਸ ਬੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮਿਲੇ ਭੁਜਨ ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਕਾਸਨ ਦੋ, ਦੇਖ ਪਰਸ ਪਰ ਹਰਕਤ ਸੋ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਰੂਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਾੜਾ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਪਟਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਥਾਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਖਦੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
बड़े खुशी दे नाल भर गए। प्रथम प्रीतिये पृथक करन की कही वार्ता जथा गुरन की। ते पहला कृष्ण चंद ने अपना रोड़ा धोना शुरू कर लिया। जो भी सारी गलबात सी ना सिरे तो लैकर सारी सुनानी शुरू कर दी। गुरु साहब का बचन है, जे की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। तुहाडे मन नूं कोई पीड़ा दुख तकलीफ है, गुरु अगे अरदास करो। गुरु अरदास सुन के तुहाडा मजाक नहीं उड़ावेगा, सगों तुहाडा मसला सॉल्व कर देगा, हल कर देगा। दुख मुका के सुख दे देगा। किसी दूजे अगे दुख रोवोगे, अपना ढिड खोलोगे, वो भगतोई करेगा। तुहाडा दुख तो नहीं मुका सकेगा, सगों उल्टा निंदक बनेगा। हुण पिरथी चंद समझदा कि शायद मेरा ये दुख सुन के ते चंदू जेड़ा मेरा दुख दूर कर देगा। प्रथम पृथ्वी पृथक करन की कही वार्ता जथा गुरन की। पहला अपने नाल जो हुई बेटी सी ना भाई साहब के जो सारी गुरु रामदास पातशाह तो लैके ने निंदा करनी शुरू कर देती। मैं ज्येष्ठ सुत बैठो रहे हो, बल चलती गुर का पद लहे। मैं गुरु रामदास का बड़ा पुत्र सी, मैं खाली बैठा रह गया ते बल छल करके ते मेरा छोटा भरा गुरदा गद्दी का पद हासिल कर गया। गुरदा गद्दी का मुराद तो मेरे छोटे भाई ने ले लिया। उते नानके गोइंदवाल, इनको पक्षी कीन विशाल। चंद ने नानकिया तक कपड़े धो सुटे। ताइये बाबा कबीर साहब ने कहा कि निंदक हमारे कपड़े धोए। निंदा करने वाला बंदा कपड़े धोता, मैल इकट्ठी करता है। नानके तक भी ना बख्शा। कहन लगा मेरे जेरे नानके सन वो भी मेरे भरा दे पक्षी बन गए। उन्होंने भी मेरे भरा की ही मदद की। तो उन्होंने नानकिया ने विचों कहते एक व्यक्ति होर सुनो। एक पल्ला तहते गुरदास, सो ले संगत तिस पास। मेरे नानकिया दे विचों ही साडा मामा लगदा है भाई गुरदास। ओ भाई गुरदास संगत नूं नाल लै करके ते गुरु अर्जन देव पातशाह दे पास कोल जा करके करे मिलावन धन अर पावै, कह कह महिमा अधिक बतावै। संगतां नूं जाके मेरे छोटे भरा गुरु अर्जन देव नाल मिलाउंदा है ते पैसे उन्हां नूं अर्पण करवा दिंदा है, भेटा उन्हां नूं दवा दिंदा है। ते मेरे छोटे भरा की महिमा कह कह करके ते अधिक ਵਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ा ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ महिमा फैला रहा है। देश विदेशन में प्रगटायो, धनी होए का गर्भ बढ़ायो। देशां विदेशां दे विच ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ बड़ा प्रगट कर दिता है ते मेरा भरा बड़ा धनी अमीर हो गया, जिस करके ਉਹਨੇ गर्भ बढ़ायो, बड़ा हंकार ਵਧਾ लिया है। मत मोय तूफान की लाए, इतपुर बस्त होते निकसाए। मेरे ऊपर उन्होंने तूफान की तोहमत इल्जाम ला दिता ते मैं अपने प्यो की नगरी में वसदा सी ते मैनू उत्थों उन्होंने जबरदस्ती कढ़ दिता, कढ़वा दिता। सुलही उतो सहायक मेरा, मरियो अचानक दुखद बडेरा। सुले खायक मेरा बड़ा प्यारा मित्र सी, अचानक भाना मरदिया ते वो भी मर गया, जिस करके मैनू बड़ा दुख होया। अब अलंब में गहे तुहारो, वह वहाँ गहे की लाज विचारो। हुण मैं तुहाडा अलंब होंदा आसरा, तुहाडा आसरा गहो फड़िया है ते तुसी की करो, बाहां गहे की लाज बाजार विचारो। तुसी मेरी बाह फड़ी है ते बाह फड़ी होई दी लाज विचार ना करो, शर्म बारे सोचना करो। सुत जुत हथों के कैद करी जै, नाता फेरन को पढ़ दीजै। तुसी मेरे भरा नूं पुत्र दे समेत ही मार दवो, खत्म कर दो, जां फिर कैद विच सुट दवो। जो उन्हां तुहाडा नाता रिश्ता फेरिया मोड़िया ना, ओहदा फल उन्हां नूं देना करो।
गुरता गादी में अधिकारी, मोहे दिवावो करना साकारी। ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। और चंदू न तीर जदीन, अब ना चिंत कर जीत मलीन। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਚਿਤ ਮਲੀਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖੋਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਆਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੈੜੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਟਨੀਤੀ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। गुरता गादी में अधिकारी, मोहे दिवावो करना तारी। सोन चंदू न तीर जदीन, अपना चिंत कर जीत मलीन। वाहे गुरु गुरु
नाथ हे पूरन है सर्ब में दुख भंजन गुण पास हे संगी है निरंकार निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जागै सदा विवेक हे अपराध पर हार हारे ऐसी हो बनहार हे संत कै सदा संग हे ठाकुर दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो हीरा परोए आए बाब शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हार मान बसत नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है बड़े सोतरे पार जो शरदाकार सेवते गुर पार उतारनहार जो शरदाकार सेवते गुर पार ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।